السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبور شيخ حاجي إبراهيم توفا የኢትዮጵያ ፌደራል መጅሊስ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ሼህ አብዱልከሪም ሼህ በድረዲን፣ ክቡር ሼህ ኑረይዲን ሐምዛ፣ ክቡራን ዑለማዎች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች እና አምባሳደሮች፣ ተጋባዥ እንግዶች ከነሙሉ ማዕረጋችሁ፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ከታላቅ መድረክ ተጋባዥ የፓናል ተወያዮች፣ ምሁራን፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም የዚህ ውይይት ታዳሚዎች እንደምን አረፈዳችሁ። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና የሚወክለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ጥናትና ምርምር ፎረም በጋራ በመሆን ባዘጋጁት በዚህ እጅግ ወሳኝ የፓናል ውይይት ላይ ለመገኘት ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በራሴና በሁለቱም ማዘጋጅ ተቋማት ስም ከልብ የመነጨ ምስጋናዬንና አክብሮቴን አቀርባለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክቡራንና ክቡራት፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥናትና ምርምር ፎረም ከተመሰረተ 1 ዓመት ሊሆነው ነው። ባለፈው 1 ዓመት ውስጥ ሙሉ ትኩረታችንን አድርገን የነበረው ስራዎችን ማሟላት ላይና ተቋማችንን በማደራጀት ላይ ነው። ዛሬ ይህን የውስጥ ስራችንን አጠናቀን ከታላቁ ተቋማችን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር በመተባበር የመጀመሪያ የሆነውን ውይይት ለእናንተ ለማቅረብ በመቻላችን ታላቅ ኩራትና ደስታ ይሰማናል። አልሐምዱሊላህ። እስልምና በሀገራችን የቆየ የረጅም ዘመናት ታሪክ ያለው ከመሆኑም በላይ የአረበኛ ቋንቋ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካ፣ በባህላዊና በባለ ብዙ ዘርፍ ታሪካችን ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛና የማይተካ ነው። ለዚህም ነው ዛሬ በመጀመሪያ መድረካችን ላይ የአረበኛ ቋንቋ ትላንትና ዛሬ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ለመወያየት የተሰበሰብ ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የዚህ ፓናል ዋና ዓላማ የአረበኛ ቋንቋ በታሪክ ማዕቀፍ ውስጥ ያለፈበትን ሂደት፣ አሁን ያለውን እውነታ፣ የታዩ ተግዳሮቶች፣ ያልተጠቀምንባቸው እድሎችና ለነገው ፋይዳ ከምሁራን እይታ አንጻር በስፋት ለመቃኘትና ለመዳሰስ ነው። ከዚህ ፓናል የሚጠበቀውም ውጤት እጅግ ብዙና ሰፊ ነው። ከነዚህም መካከል ዋነኛው ሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የአረበኛ ቋንቋ ታሪካዊ፣ ባህላዊ ጥቅም በጥልቀት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ቋንቋው በትምህርት ቤቶችና በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥና እንዲስፋፋ የበኩላቸውን የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ይህን ታላቅ ዓላማ ለማሳካት ዛሬ መድረካችንን በእውቀትና በልምዳቸው የሚያደምቁልን በዘርፉ ሰፊ ጥናትና ምርምር ያደረጉ ጥናት አቅራቢዎች፣ የአረበኛና የእስልምና ምሁራን አብረውን ይገኛሉ። ይህ የፓናል ውይይት አዳዲስ እይታዎችን የምንቀስምበትና ፍሬ ሀሳብ ልውውጥ የምናደርግበት እንዲሆን እየተመኘሁ ይህ መድረክ እውን እንዲሆን በአላህ ፈቃድ ሁለገብ ድጋፍ ያደረገልን የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራርና የዑለማ ካውንስል ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ከዚህ በመቀጠል ሼህ ጁነዲን ሐምዛ ክቡር ፕሬዝዳንታችንን እንዲጋብዙልን ወደ መድረክ እጠራለሁ። الحمد لله جعل من البيان نورا ومن الكلمة أثرا ومن اللغة وسيلة لبناء العقول وتهذيب الأرواح، وأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فشرف العربية تشريفا ورفعها مكانة وتكريما، فكانت العربية اختيار السماء لخطاب الأرض،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس هيئة علماء إثيوبيا فضيلة الشيخ الدكتور حجي إبراهيم تحفة، السادة أصحاب المعالي والفضيلة، السادة العلماء والمشايخ، الضيوف الكرام، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا المقام وبكل مشاعر الفخر والاعتزاز أن أرحب بكم أطيب ترحيب في هذا المؤتمر العلمي الكريم الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهيئة علماء مع منتدى البحوث الإسلامية الإثيوبية تحت عنوان اللغة العربية بين الأمس واليوم، الواقع والمأمول، وهو عنوان يجسد أهمية اللغة العربية ومكانتها في حياة المسلمين وفي حياة الناس أيضا، ويعكس الحرص على تعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية والثقافية الذي يجتمع فيه أهل العلم والفكر واللغة. وإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نعقد هذا المؤتمر في ظل رعاية كريمة واهتمام بالغ من راعي هذا المؤتمر المبارك معالي الشيخ الدكتور حجي إبراهيم تحفة حفظه الله ورعاه، الذي لم يدخر جهدا في دعم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة، إيمانا منه بأهمية اللغة العربية في ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز القيم الدينية وبناء جيل واع متسلح بالعلم والمعرفة. إن هذا المؤتمر يأتي في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، ليس فقط كلغة تعليم بل هي مصدر للعلوم الإنسانية وأداة للتواصل الحضاري والثقافي، وهو ما يجعل من هذا اللقاء منصة علمية رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات ووضع الرؤى التي تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية والنهوض بها في مختلف المجالات. كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نثمن الجهود الكبيرة المبذولة من جميع القائمين على هذا المؤتمر من لجان تنظيمية وباحثين وأكاديميين ومشاركين الذين اسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي المتميز، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك في جهودهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وفي ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أجدد الترحيب بكم جميعا وأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لكل الحضور الكرام، متمنين لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه النبيلة. كما يشرفني أن أرحب ترحيبا خاصا بمن ننتظره على هذه المنصة لإلقاء كلمته وراعي هذا المؤتمر المبارك، معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس هيئة علماء إثيوبيا الشيخ الدكتور حجي إبراهيم تحفة، فليتفضل مشكورا إلى المنصة لإلقاء كلمته الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه። የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ ጁነይድ ሼክ ሐምዛ፣ የተከበራችሁ ሙፍቶቻችን፣ ዑለማዎቻችን፣ እንዲሁም የተከበራችሁ ምሁራኖች፣ መምህራኖች፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራኖች፣ ፊት ለፊት የምትገኙ ትላልቅ ታዋቂ ግለሰቦች እና ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያው ትላልቅ ሰው ሲገኝ ድምጹንም ይቆጥባል፣ እጁንም ይቆጥባል። ቅድም የተከበሩ
ዶክተር ሰዒድ ብዙ መልእክቶች ሲያስተላልፉ ሞራል አልሰጠንም፣ በእጅም ይሁን በተክቢራ። ያው ዑለማዎች እጅ መጨብጨብ በሸሪዓ አንጻር ምን ይመስላል ብሎ ስላሉ ሰው ስለዛ ነው ምፈራ። ሆኖም እቺ በላ ዓለምን ያዳረሰች እንደመሆኗ መጠን የትም ብትሄዱ በዓለም ያለች ናት። በዓለም ሀገራችን ሰው ወጣ ስል ዞር ዞር ስል ያለበትን ቦታ ምንና ምንነቷን የሚያውቀው ያኔ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የኛ ስለሆነች ብቻ አይደለም የምንወዳት። ሀገራችን ኢትዮጵያ አላህም ሲወዳት ሲወድሳት ሲሞግሳት የሰላም ሀገር የፍትህ ሀገር ብሎ ሰሃቦችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመሩና በገዛ ሀገራቸው በገዛ ዘመዳቸው ውስጥ ተበድሎ ተገፍቶ የነበሩት እረፍት የሚያገኙበት ኢትዮጵያ ሀበሻ ናትና ወደዛ ሂዱ ተብሎ እውነትም መጥቶ እንደተባለው እንዳያችሁ እረፍት አግኝቶ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ሁሉ ሳትቀር ሀገራችን እንደ ሀገራቸው ሆኖ የነበሩበትና የኖሩበት አላህ ሲወዳት ነው። لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ነቢያችን እኮ ከአንደበታቸው አይደለም የሚናገሩ ሲናገሩ አላህ በል ያለውን ብቻ ነው የሚናገሩ። ይሄንን መልእክት አላህ ሲያዛቸው ነው ወደዚህ የላካቸው። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም ውድ እንደሆነች ከኔ በላይ እጥፍ ድርብ የሚያወሩ ፊት ለፊቴ ፕሮፌሰሮች፣ ምሁራኖች፣ የታሪክ ባልተቤቶች ይታዩኛል። እናንተም ማስተማር ከባድ ነው። እቺን ብዬ ልለፍ። فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ብሎ አላህ ስላለ ብቻ ምልክቱን ለማሳየት ነው። ይህንን ስል ያለ ምክንያት አይደለም። ዲን አሁን ያለ የት ነው ብትሉ ለዚች ነው ወደዚህ የመጣሁኝ እኔ። ዲን ትክክለኛ ዲን ትክክለኛ ዳዕዋ ያለ የት ነው ብትሉ በአሁኑ ወቅት በተለይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ እንደሆነች በተጨባጭ የደረስንበት ሁኔታ አለ። በኢትዮጵያ ባህልም እምነትም ተቃቅፎ ተባብሮ ከዛ አልፎ ተርፎ ፖለቲካም ሳይነካኩ በሰላም በክብር በፍቅር የምንኖርበት ኢትዮጵያ አረብኛ ቋንቋ የኛ የመሰረት ቋንቋ የሆነ እንደ ባዕዳ አድርገን ስናየው አንዳንዴ ቅር የሚለን እሱ ነው። እስከዛሬ አረብኛ ቋንቋ ባለመማራችንና ባለማስተማራችን የሚሰማን ጉዳይ አለ። የኛ ቋንቋ ሆኖ የመሰረታችን ቋንቋ ሆኖ የዛሬ 1448 ምናምን አይደለም ከዛ በፊት የታሪክ ሰዎች ሲነግሩን የባህር ሰላጤና የአፍሪካ ቀንድ ነጋዴዎች በአብሮነት የኖሩበት በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊ በማህበራዊና እንደሁም ደግሞ በእምነት
ተሳስሮ የነበሩበት ቋንቋ ነው። ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ለምን ጠፋ? የት ጠፋ? የት ተረሳ? ይሰማናል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሐቁ ዳለቱል ሙእሚን የልተቂጡሃ ምን ሐይሱ ወጀደሃ፣ የጠፋ ሀብታችን የጠፋ ንብረታችን ፈልገን መመለስ ደግሞ ድርሻችን ነው። የጠፋ ሀብታችን ነውና፣ የጠፋ ንብረታችን፣ የተረሳ ንብረታችን፣ የተረሳ ታሪካችን ነውና ከዛ አልፎ ተርፎ አፍሪካ አንድነት ጽሕፈት ቤት የት ነው የምትገኘው? በእምብርታችን በዋና መዲናችን ትገኛለች። አፍሪካ አንድነት መደበኛ ቋንቋ አንዱ አረብኛ ነው፣ በሕግ የተፈቀደለት። አማርኛ እኮ አይደለም። ተሳሳትኩኝ እንዴ? ኦሮምኛም አይደለም፣ ትግረኛም አይደለም። በመሐከላችን በእምብርታችን የጋራ ታላቁ የሚሰበስበን ጽሕፈት ቤት ቋንቋ ሆኖ እያለ መደበኛ ቋንቋ ሆኖ እያለ እኛ ባዳ የምንሆንበት ምክንያት ለምንድን ነው? እንግዳውስ ከዛ ሁሉ አልፎ ተርፎ እኛ ደግሞ እንደ ሙስሊም ከአረበኛ ቋንቋ ጋር የተቆራኘንና ፍጹም መለያየት ማንችል ፍጹም ሙስሊም ብሎ ከአረበኛ ቋንቋ መለየት በፍጹም አንዳንድ ሀገሮች አካሌ አልልም ከአረበኛ ቋንቋ ጋር እልህ ተያይዞ በተለያዩ ነገሮች ይሄ አረበኛ ቋንቋ ከሀገራችን መጥፋት አለበት ብሎ የወሰኑ ሀገራት አለች። ባለ ታሪኮቹ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። አካሌ አልልም እኔ አረበኛ ቋንቋ በነሱ መሐከል መናገር ሐራም ወይንም ወንጀል የሆነበት ሀገር አለች። ሙስሊም ሆና ማለት ነው። ሙስሊም ሆና ሙፍቲዎቹ ሁሉ አረበኛ ቋንቋውን ፈትዋውን ሙሉ ለሙሉ ክታቡን ሐዲሱን ቁርአኑን ተፍሲሩን ሰሂህ አልቡኻሪ ሰሂህ ሙስሊምን ወደ ቋንቋቸው ቀይሮ እንጂ ሙፍቲዎቹ አረበኛ ቋንቋ የሚባለው ሙሉ ለሙሉ የረሱበት ሙፍቲዎቹ አይደለም። ሌላ እነሱ ሁሉ አረበኛን ሐራም እናረጋለን ብሎ ምን ተቸገሩ መሰላችሁ? ሰላት ተቸገሩ። ያላ ፋቲሃ አይሆንማ ሰላት። ብስሚላሂ ረሕማን ረሒም አልሐምዱሊላህ። ይሄ አረብኛ ነው፣ መቀየር አይቻልም። ሰላት ውስጥ የሚወራ በአረብኛ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ምን ሆኖ ተገኘ? ፍጹም እስላምና አረበኛ መለያየት የማይችሉ ሆኖ ተገኘ። ስለዚህ እኛ በተለይ ሙስሊሞች ላይ አረበኛ መማር ግዴታ እንደሆነ ሁሉ ያሳያል። ወደ ትርጉሙ እንኳን ስንገባ መጀመሪያ ያንን ስታውቅ አይደለም ወደዚህ ትርጉም የምታመጣ። ያንን ካላወቅክ እኮ ትርጉሙን መጠቀም አትችልምና። ስለዚህ እንዲህ ያለ ውድ ቋንቋ የተከበረ የተቀደሰ ረጅም ታሪክ ያለ ቋንቋ ተረስቶ በሀገራችን መቆየቱ የሚያሳዝን ሆኖ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅልስ እንደ ሀገር እንደ አባት እንደ ባለቤት አስቦበት የረጅም ጊዜ እቅድ ሆኖ ሲኖር ዛሬ ግን አላህ ወፍቆን ከኢትዮጵያ ሙስሊም ጥናትና ምርምር ፎረም ከልጆቻችን ከማህበራችን ጋራ ተባብረን ይህንን ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ ስንከፍት እናንተን ለማሳየት ያህል ካልሆነ በስተቀር
በመሐከላችን ያላችሁ ትላልቅ ምሁራኖችና በታላቁ ዩኒቨርሲቲ የአረበኛ ቋንቋ የምታስተምሩ የአረበኛ ቋንቋ ዘርፍ የምታስተምሩ የቋንቋ ምሁራኖች ከዚች ጀምራችሁ እንዳስፈላጊነቱ ሄዳችሁበት ጅማሮ ሆኖ እንዳይቀርና በቀጣይነት ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥልና እንዲሁም እንደ ሀገራችን ከግማሽ በታች የማንሆን በትንሹ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙበት ቋንቋ እስከዛሬ ካሪኩለም ውስጥ ባለመግባቱ ያለፉትን ታሪክ መወቀስ ብቻ ሳይሆን ቀጣዩን መብታችን ሆኖ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም የሚመለከተውን አካል ለመጠየቅ ወዳለሁ። ይህንን ስል ጀመርን እንጂ አናቁምም። ያንን ለማድረግ እደግማለሁ፣ በመንግስት ዩኒቨርሲቲ አረበኛ ቋንቋ ዘርፍ የምታስተምሩ ዶክተሮች፣ ምሁራኖች፣ ፕሮፌሰሮች ከኛ ሳትለዩ ከትምህርት ዘርፋችን ጋር ሆናችሁ ዛሬ ከጀመሩት ሙስሊም ጥናትና ምርምር ፎረም ጋር ሆናችሁ በምን መልኩ ወደ ተግባር እንዲመጣ እንድትሰሩ እኛ ከጎናችን መቆማችን በዚሁ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በአረብኛ ቋንቋ ላይ ብዙ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ወንድሞቻችን አባቶቻችን መሃላችን ይገኛሉ። ብዙ ልምዳቸውን ያካፍሉናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮፌሰር አደም ካሚል በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ ተቋማት ብዙ ጥረት አድርጓል፣ ብዙ ለፍቷል። ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ ለእርሶም ኩራት ነው። እንኳን ደስ አሎት ማለት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይህ መድረክ ስንመኘው ስንፈልገው የነበረ ትልቅ መድረክ ነው እና በዚህ መድረክ ላይ የምናገኛቸው በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ይኖራሉ። የአረብኛ ቋንቋ ታሪካዊ የጉዞ ለውጥ በኢትዮጵያ እና ሀገር አቀፋዊ ፋይዳው የሚል አለ። የአረብኛ ቋንቋ ትምህርት በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዘንድ ተቋማዊ ተግባራዎች እና የፖሊሲ አንድምታዎች የሚል ጥናታዊ ጽሑፍም ይቀርባል። የአረብኛ በኢትዮጵያ ትምህርት መዋቅር ውስጥ የፖሊሲ ማዕቀፍ ፈተናዎች፣ እድሎችና የወደፊት ስትራቴጂያዊ አማራጮች በሚል ርዕስም ጥናታዊ ጽሑፍ ይቀርባል። በዚህ ጥናታዊ ጽሑፍ ንቁ ተሳታፊ እንደምንሆን ተስፋ እናደርጋለን። ዶክተር ኢድሪስ መሐመድን ወደ መድረክ ጋብዝና የዶክተር ኢድሪስ ተሳታፊዎች ወይም ደግሞ ውይይት አቅራቢዎች ጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢዎችን እንዲጋብዝ እሱን ጋብዛለሁ። ዶክተር ኢድሪስ በአክብሮት ወደ መድረክ ሸኙልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በዛሬው ዕለት ከሚቀርቡ ጥናታዊ ጽሑፎች ባሻገር ዋነኛ የተሰበሰብንበት ጉዳይ ርዕሰ ጉዳዩን እንዴት ወደ ተጨባጭ ህይወት እንቀይረዋለን የዚህ ኮንፈረንስ ውጤቱና ማጠቃለያው ነው። በእውነቱ እናንተ እዚህ አካባቢ ያላችሁ በአረብኛ ቋንቋ ባለሙያዎች ናቸው አብዛኞቻችሁ። ከይዘት አኳያ ለእናንተ አዲስ ነገር ይነገራል ተብሎ አይደለም የሚጠበቀው። ግን የአረብኛ ቋንቋ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ካለበት አሁን ካለው ገጽታ አኳያ ምን ቻሌንጆች እንዳሉበትና ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን የምናመለክትበት ወሳኝ የፖሊሲ ግብዓት፣ የከሪክለም ግብዓት፣ የሚዲያ ግብዓት በዓለም አቀፍም በአህጉርም ደረጃ ደግሞ የአረብኛ ቋንቋ ያለውን ሚና ተገንዝበን ወደ ህይወት ለመለወጥ የመጅሊሱ ሚና ምንድነው የሚሆነው? የፎረሞች ሚና ምንድነው የሚሆነው? እንደ ማህበረሰብ እንደ መንግስትም ትምህርት ሚኒስቴርም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም በጥቅሉ ምን ሊሰሩ ይገባል የሚለውን ወደ ተጨባጩ ገጽታ
የምንገፋው አጀንዳ ነው በጥቅሉ የሚሆነው። የጥናት አቅራቢዎቹ እኔ ለውይይት የተሰጠኝ ድርሻ የሁለት ምሁራኖችን ነው። የመጀመሪያው ኡስታዝ መሐመድ ሰይድ አብደላ ወደ መድረክ እንዲመጡ እጋብዛለሁኝ። በሁለተኛ ከሳቸው በመቀጠል ደግሞ ጥናታዊ ጽሑፋቸውን የሚያቀርቡት ደግሞ ዶክተር አብደላ ኸድር ናቸው። ስለዚህ ዶክተር አብደላ ኸድርም ወደ መድረክ እንዲመጡ በማክበር ጋብዛለሁኝ። እሺ፣ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ወይም ምናልባት እንደ ሁኔታው የመጀመሪያ ፕሮግራም ካደረግን በኋላ ለመጠነኛ የሻይ ረፍት እንደሚኖር ነው የሚያሳስቡት። ማሳሰቢያውን ተቀብለናል። ኡስታዝ መሐመድ ሰዒድ አብደላ ለዚህ ርዕስ ከወጣትነት እድሜያቸው ጀምሮ ስለማውቃቸው ከፍተኛ ዝግጅት በሀገር ውስጥ የነሸህ አብደላ ቦረኔ በጣም ነህው ሶርፍ በጣም ሊቅ ከሆኑ ሰዎች ከልጅነቱ ትምህርት ወስዶ ከዚያም ካራቺ ዩኒቨርሲቲ ፓኪስታን ውስጥ ደግሞ እንዲሁ ለኮሚኒኬሽን ስኪልን ለማዳበር ያህል ይመስለኛል በካራቺም የመጀመሪያ ዲግሪውን ወስዷል። ከዚያም በመቀጠል በሊቢያ ዩኒቨርሲቲ በኢስላሚክ ሂስትሪ ላይ በአንድ የሊቢያ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ተመርቋል። ከዚያ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጀምሮ ግን በመሃል ተቋርጦ የነበረውን የአረብኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል ከመሞት ወደ ህይወት በመመለስ ላለፉት ኦልሞስት 25 ዓመታት እየሞላን ነው። 25 ዓመታት ዲፓርትመንቱን በመምራት በማስተማር በማስተባበር ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት የሰጠ ኡስታዝ ነው። እዚያው ያስተማረም ደግሞ የአረቢክ ፊሎሎጂ ዲፓርትመንት መጀመሪያ የግዕዝ ፊሎሎጂ ነበር የተጀመረው በ2004 ከዚያ በኋላ የአረቢክ ፊሎሎጂ መጀመር አለበት በሚል ማሳሰቢያ እኛን ዶክተር ሙናን አድናንም ኡስታዝ አድናንም ማለዚህ and ደግሞ ዶክተር አብደላ ኸድር በማሰባሰብ የመጀመሪያውን የፊሎሎጂ ራሱንም ጨምሮ በፊሎሎጂ ማስተርስ ዲግሪ አግኝቷል። ስለዚህ ለርዕሱ ሀገር አቀፍም ዓለም አቀፍም ልምድ ያለው ኡስታዝ ስለሆነ የሱን ሐሳብ ለመስማት ይሄንንም እድል ደግሞ ከሁላችንም በላይ ስላገኘ እሱም በጣም ደስ የሚለው ይመስለኛል። ምክንያቱም አረበኛ ጋር አብሮ የተፈጠረ ነው። አልহামዱሊላህ በሱም አላቆመ። በሰሞኑን በተደረገው ምረቃ ደግሞ የራሱን ልጁን በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግም አስመርቆ በአረበኛ ቋንቋም ደግሞ በቢኤ ዲግሪ ደረጃ ማስመረቅ የበኩር ልጁን ማስመረቅ ችሏል። ለዚህም እናመሰግነዋለን። እንኳን ደስ ያለው እንላለን። እኔ እንኳን በሞቱ ልጄን እተካለሁ አደራ እለዋለሁ ማስንልኝ ስለኔ ያለ ይመስላል። ኡስታዝን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል ሙርሰሊን سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبراتنا كبران يا إثيوبيا سلمنا ምክር ቤት ዋና ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ እንዲሁም ሁላችሁም በየማዕረጋችሁ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. የዚህ ታላቅ የምርምርና የሳይንስ መድረክ ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሪዎች፣ የጥበብና የታሪክ መዛግብት ሊቃውንት ሁሉ፣ ክቡር ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ተቅሪበን ከአነሁ ለኸሰ በሕሲ ይመስለኛል ሰመራይዝድ አድርገው ያቀረቡ መሰለኝ። በሕሴን ያዩት ነው የሚመስለው። በመጀመሪያ የሀገራችንን የታሪክና የባህል ስብጥር መዋቅር በሳይንሳዊ ሚዛን በሚመረምረው በዚህ ታላቅ መድረክ ላይ በመገኘቴ በጥናት ላይ የተመሰረተውን ይህንን ስልታዊ ሀሳብ እንዳቀርብ በመጋበዜ የተሰማኝን ጥልቅ ክብርና ለአዘጋጆቹ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ዛሬ የምንወያይበት አጀንዳ የኢትዮጵያን ታሪክ ማዕዘናትና የስነ ጽሁፍ አድማሳትን በጥልቀት የሚመለከት ነው። እርሱም የአረብኛ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ታሪክ ስነ ጽሁፍ ዲፕሎማሲያዊ ጥናት ያለው መሰረታዊና የማይተካ ሚና ያለው ጽኑ ምሰሶ እንደሆነ የሚያሳስብ ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ቀዳሚና ታሪካዊ ስልጣኔ ማዕከል እንደመሆኗ ከቀይ ባህር ማዶና ሁለንተናዊ መዋቅር ውስጥ የአረብኛ ቋንቋ የጎረቤት ሀገር መገናኛ መሳሪያ ብቻ ሆኖ አላገኘሁትም። ይልቁኑ የኢትዮጵያን የውስጥ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊና የቤተ ክርስቲያን ስነ ጽሁፍ መበልጸግንም እንዲሁም የውጭ ዲፕሎማሲ ግንኙነትን በታማኝነት መዝግቦ ቋጥሮ የያዘ ታላቅ ታሪካዊና የስልጣኔ ማህደር ነው። በመካከለኛው ክፍለ ዘመንና እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የኢትዮጵያ ነገስታት በአባይ ወንዝ ጂኦፖለቲካና በታሪካዊው የእስከንድሪያ የኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ትስስር ምክንያት ከግብፅ መማሊኮች፣ ኦቶማን ሱልጣኖች፣ الخلافة العثمانية ከነሱ ጋር የነበራቸውን ሰፊ የውጭ ግንኙነት ይመሩ የነበረው በአረብኛ ቋንቋ ነበር። እነዚህ ይፋዊ የንጉሳውያን ደብዳቤዎች፣ ስምምነቶች እንደ አልመቅሪዚ ባሉ ታዋቂ የምስራቅ የአረብ ምሁራኖች መዛግብት ውስጥ በሰፊው ተመዝግበው ይገኛሉ። ይህ ታሪካዊ እውነት የሚያረጋግጠው አረብኛ ለሀገራችን ነገስታት ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር፣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን ለመምራት እንዲሁም ሀገራዊ ሉዓላዊነት ለመግለጽ የተጠቀሙበት ስልታዊ ድልድይ ሆኖ ያገለግል እንደነበር ነው። በመሆኑም አረብኛ ቋንቋ ያለ እርሱ የሀገሪቱ ታሪካዊ ማንነትና ስልጣኔ ትረካ ሙሉ ሊሆን የማይችልበት መዋቅራዊ ምሰሶ መሆኑን በሚከተለው ስልታዊ ምሁራዊ ትንታኔ በጥልቀት ለመዳሰስ እሞክራለሁኝ። በማህበራዊና ስነ ልቦና ተጽዕኖ በማሳደር የአረብን ህዝብ ህሊና ስሜትና የጀግንነት ተምሳሌትነት ለዘመናት የቀረጸው በቅድመ እስልምና ዘመን የነበረው ታላቁ ጀግና እና ባለቅኔ አንተራ ብኑ ሸዳድ እናቱ ዘቢባ ሀበሻዊት ነበሩ። የአንተራ ስነ ጽሁፋዊ ልዕልና የሀበሻን የስነ ጥበብና የጽናት መንፈስ በአረቢያ ምድር ከፍ ያደረገ ሕያው ምስክር ነው። በመሆኑም ይህ የደምና የዝምድና ቁርኝት የሚያረጋግጠው በአረብኛ ሰነዶች ውስጥ የምናገኘውን የኢትዮጵያ ታሪክ እንደ ባዕድ ሀገር ታሪክ ማየት እንደሌለብን ነው። ይልቁንም እነዚህ ሰነዶች የራሳችንን የደም ስር ማህበራዊ ውህደትና አህጉር ተሻጋሪ ማንነት ጠብቀው ያቆዩልን ብሔራዊ መዛግብት መሆናቸውን በሳይንሳዊ ሚዛን ተረጋግጠዋል። ከዚህ ባዮሎጂያዊ ወይም ስጋዊ ወንድማማችነት ማህፀን የቋንቋውና የስልጣኔ ቅርስ አንድነት የሰነቀው ሁለተኛው ምሰሶ ደግሞ በቀለ። የአረብኛና የሀበሻ ሀገርኛ ቋንቋዎች ከአንድ በሴማዊም በኩሻዊም ብንወስደው ምንጭ የተቀዱ እህትማማቾች ሲሆኑ ባለሶስት ፊደል ስረ ቃል ስርዓት እንዲሁም በተመሳሳይ የአረፍተ ነገር ቅንብርና ፍቺዎች ውስጥ ፍንትው ብሎ ይታያል። በመሆኑም ያው ተመሳሳይ ስረ ቃል በባህሪያቱ ይዘቱ በመካ እንደሚስተጋባው ሁሉ በሀበሻ ምድርም ይስተጋባል። ይህ ተመሳሳይ ትርጉሞች አዝሎ የሚገኘው ቃላቶች በሃይማኖት፣ በሰውነት ክፍሎች፣
በተፈጥሮ በቁጥሮችና በቤተሰባዊ ግንኙነት ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ የጋራ ቃላት ወይም ተመሳሳይ የቋንቋ አምሳያዎች መኖራቸውን ያረጋገጡት ዘመናዊ የቋንቋ ጥናት በጽኑ ያስረዳሉ። ዛሬ በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚነገሩት በሺዎች የሚቆጠሩ ቃላት የምናገኘው የሚያገናኘን ነገር ግን የስልጣኔ ትውስትና የጋራ ባህላዊ ምት መሆኑን የሚያሳይ ሕያው ምስክር ነው። ይልቁንም የተከበረው ቁርአናችን በሁለቱ ሽፋኖቹ መካከል ወደ አረብኛ የተለወጡ የሀበሻ ቃላትን እንደ ሚሽካት፣ ከዋክብት፣ ኪፍለይን፣ ጅብትና ሌሎችም ብዙ ያሉትን አካቷል። ይህም በእኛ መካከል ያለውን ድንቅ የባህል መስተጋብር ልውውጥ ጉልህ ማረጋገጫ ያደርገዋል። በሶስተኛው ክፍል ደግሞ የሀበሻ ቀደምት የጂኦፖለቲካዊ መጠለያነት በጥንታዊና በመካከለኛው ዘመን የምስራቅ አፍሪካና የደቡብ አረቢያ የፖለቲካ አስተሳሰብ ስርዓት ውስጥ የሀበሻ መንግስት የተራቀቀና ስልታዊ የሆነ የመጠጊያና የዲፕሎማሲያዊ ዋስትና መንግስት ተምሳሌት ነበረች። ይህ ቀደምት ቀጠናዊ ቁመናዋ ሀበሻን የጎረቤት አረብ ጎሳዎች መሪዎች ከውስጥ የፖለቲካ ቀውስ ከማህበራዊ ግጭትና ከህልውና ስጋት በሚሸሹበት ጊዜ የሚጠጉባት፣ ሰላምና ፍትህን የሚያገኙባት አስተማማኝ መለኮታዊ ምድራዊ ጋሻ አድርጓታል። ይህ መዋቅራዊ እውነት አረቦች በራሳቸው መካከል የሚፈጠሩትን እጅግ ውስብስብ የፖለቲካና የስልጣን ግጭቶች ለመፍታት ወደ ሀበሻ ንጉሳዊው መጋረጃ ወይም ከለላ ይመጡ በነበረው ታሪካዊ መስተጋብር ፍጹም ግልጽ ይሆናል። ለአብነት ያህል በቁረይሾች ታላላቅ መሪዎች ማለትም በአብዱል ሙጠሊብ የነቢዩ ሙሐመድ አያት እና በሐርብ እብን ኡመያ መካከል የተከሰተው የክብርና የስልጣን ክርክር ለመዳኘትና ፍትሃዊ ውሳኔ ለመስጠት የሀበሻ መንግስት ያደረገው ጣልቃ ገብነትና የግልግል ዳኝነት የሚጠቀስ ነው። ይህ ታሪካዊ ክስተት የሚያስረዳው ሀበሻ በወቅቱ የነበራትን የሞራል የበላይነትና ህጋዊ ተሰሚነት ነው። በቀጠናው ትልቅ እውቅና የነበራት ጎረቤት ሀገሮች እንደ ትልቅ መመለሻ አድርገው የሚቆጥሯት ሀገር ነበረች። ይህ አይነቱ ክልላዊ ሚና ወይም በዘመኑ አነጋገር ሶፍት ፓወር የምንለው ለስላሳ ኃይል ዘመናዊ የፖለቲካ ሳይንስ ጽንሰ ሀሳብ በምዕራባውያን ምሁራን ዘንድ ሳይንሳዊ ስያሜ ከመያዙ ከዘመናት በፊት ሀበሻ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊና ፍትሃዊ እሴቶችን መሰረት ያደረገ አህጉር ተሻጋሪ ተጽዕኖ የመፍጠር ብቃት እንደነበራት ያረጋግጣል። የሀበሻ መጠለያነትና የዳኝነት ሚና በወታደራዊ ጡንቻ ላይ ብቻ የተገነባ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት በነበረው ፍትሃዊነትና ሉዓላዊ ታማኝነት ላይ የተመሰረተ ነበር። በመሆኑም ይህ ታሪካዊ መሰረት ኢትዮጵያ በዘመናዊ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ያላትን ስልታዊ እውቅና ይበልጥ ያጠናክረዋል። ሀገሪቱ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት እና ለቀጣዩ በኋላ ለተመሰረተው የአፍሪካ ህብረት ምስረታ እንዲሁም ለዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮች የምታበረክተው ቀዳሚ አስተዋጽኦ በዘመናዊ ዲፕሎማሲያዊ የመጣ ድንገተኛ ክስተት ሳይሆን ጥንታዊውን የመጠጊያና የሰላም ማዕከልነት ታሪካዊ ማንነቷን የሚደግም ህያው የስትራቴጂ ቀጣይነት መሆኑን በአካዳሚክ ሚዛን መግለጽ ይቻላል። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም አኩሪ ታሪካችን ውስጥ ሀገራችን ፍትሃዊ ሀገር ከመሆኗ ተጨማሪ ለተጨቆኑና ለተሰቃዩ ፈጥኖ ደራሽ በመሆን ከተደቀነባቸው ችግር፣ ስቃይና ጥፋት በማዳን ስኬታማ ድሎችን ያስመዘገበች ሀገር መሆኗን ከታደገቻቸው ህዝቦች መካከል በደቡብ አረቢያ የሀገረ ነግራን ክርስቲያኖች ላይ ዙነዋስ የሚባለው አይሁዳዊ ንጉስ ወደ አይሁዳዊ ሃይማኖት ለመለወጥ የብዝሃን ህይወት ያጠፋ ሲሆን ሀገራችን በአፄ ካሌብ አማካኝነት ለዚህ ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ በቀረበላት የነፍስ አድን ጥሪ ምላሽ በመስጠት በቀጥታ ወደ የመን ምድር በመግባት ጨቋኙን ንጉስ በመግደል የተረፉትን ምእመናን ከእልቂት ያተረፈች መሆኗ ከቅዱስ ቁርአን ጀምሮ ብዛት ያላቸው የአረብ የታሪክ ጸሐፍት በስፋት ዘግበውታል። ያኒ ኢሻረተን ኢላ ሱረቲል ቡሩጅ። ይህንን የሀበሻ የመጠጊያና የዲፕሎማሲያዊ ዋስትና መንግስትነት ታሪካዊ እውነታ የሚያጠናክሩ አራት ታላላቅ የአረብ
የምዕራባውያን የታሪክ ማጣቀሻ ከነዝርዝር ይዘታቸው አጠቃቀማቸው እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል። አልያዕቁቢ ታሪክ አልያዕቁቢ በሚባለው አልያዕቁቢ መጽሐፉ ላይ የሀበሻ አክሱም መንግስትን ታላቅና የተፈራ የፍትህ ማዕከል አድርጎ ገልጾታል። የአረብ ጎሳዎች በውስጣቸው የሚነሱትን የስልጣን ክርክሮች ለመዳኘት ወደ ሀበሻ ይጓዙ እንደነበርና የሀበሻ ንጉስ የሚሰጠውን ውሳኔ በአረቢያ ምድር የመጨረሻ የህግ ልዕልና ተሰሚነት እንደነበረው መዝግቦልናል። ፊ ኪታብ ታሪክ አልያዕቁቢ እብነ ሐቢብ ኪታብ አልሙሕበር ይህ መጽሐፍ ከእስልምና መምጣት በፊት በአረቢያ የነበሩትን ማህበራዊ ፖለቲካዊ ክስተቶች በዝርዝር ቀዳሚ ምንጭ ነው በመግለጽ ደራሲው የቁረይሽ መሪዎች በአረቢያ የነበሩትን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ክስተቶች በዝርዝር የያዘ ቀዳሚ ምንጭ ሲሆን ደራሲው የቁረይሽ መሪዎች በተለይ አብዱል ሙጠሊብ ከአጋሮቻቸው ጋር የነበራቸውን ግጭት ሀበሻ መጥተው እንዴት እንደፈቱት ገልጸዋል። በዘመናዊ ደግሞ ያሉት ምዕራባውያኖች እነ ጄምስ ስፔንሰር ትርሚንግሃም እስላም ኢን ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፉ በአፍሪካ ቀንድ ታሪክ ላይ በጻፈው በዚህ ታዋቂው መጽሐፍ የሀበሻ ሶፍት ፓወር የምንለው ከሃይማኖታዊ ስምምነት በፊት እንደተገነባ ይተነትናል። የአረብ ስደተኞች ወይም የመጀመሪያው ሂጅራ ወደ አክሱም መምጣታቸው ድንገተኛ ክስተት ሳይሆን ሀበሻ በአረቢያ ባህረ ሰላጤ ማህበረሰብ ዘንድ ለዘመናት የነበራት የመጠጊያና የስደተኞች መብት አስከባሪነት ታሪካዊ እውቅና ማሳያ መሆኑን በፖለቲካ ሳይንስ መነጽር ያብራራል። ስለዚህ ሀታ ሙሃጅሮቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አዲስ ክስተት አይደለም። ከዛ ከእስልምናው በፊት የነበረውን የፍትሃዊ እንትኑን ማሳያ ማንጸባረቂያ ነው። ኢብን ሂሻም ፊ ሲረቲሂ ወደ ሀበሻ እንዲሰደዱ ሲያዙ የተናገሩትን ታዋቂ ቃል ይዟል። ወደ ሀበሻ ምድር ሂዱ፣ እዚያ ዘንድ ማንም የማይበደልበት ንጉስ አለና እሷ የፍትህ ወይም የእውነት ምድር ናት፣ የመጠጊያ መንግስት ማለት ነው። ይህ ሰነድ በጥንታዊ የፖለቲካ አስተሳሰብ የሀበሻ የሞራል የበላይነትና የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ማረጋገጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። እንግዲህ የአረበኛ ሰነዶች ሳይንሳዊ ሚና በኢትዮጵያ ትውስታ ግንባታ ውስጥ የታሪክ መዳፈንን መጥፋትን በመታደግ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ይሄውም በታሪክ አጻጻፍ ሳይንስ ውስጥ ሂስቶግራፊ የምንለው አንድ ታሪካዊ ክስተት ወይም የስልጣኔ ምዕራፍ ህያው ሆኖ የሚቀጥለው በጽሁፍ በሰፈሩና በሳይንሳዊ መንገድ በሚመረምሩ የመጀመሪያ ደረጃ ምንጮች አማካኝነት ብቻ ነው። ይህን መርህ መሰረት በማድረግ የሀበሻን ጥንታዊ የጂኦፖለቲካዊ መጠለያነት አህጉር ተሻጋሪ ለስላሳ ኃይል እና የአስታራቂነት ሚና ስንመረምር እጅግ አስገራሚ ምሁራዊ እውነት ይጋረጣል። እርሱም እነዚህ ሁሉ ታላላቅና አኩሪ ታሪካዊ እውነቶች በአረብኛ ምንጮች በጥንቃቄ ባይመዘገቡ ኖሮ ይህ የኢትዮጵያ የስልጣኔ አሻራ እስከ ወዲያኛው ተዳፍኖ ተረስቶና ከሀገራዊ ትውስት ተለይቶ በቀረ ነበር የሚለው ጽኑ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል። ይህ ሳይንሳዊ እውነታ በሶስት አመክንዮአዊ ምክንያቶች ይብራራል። የሀገር ውስጥ የጽሁፍ መዛግብት ውስንነት፣ በጥንታዊና በመካከለኛው ዘመን የነበሩት የሀገር ውስጥ የግዕዝ ድርሳናት ትኩረታቸው በአብዛኛው በሃይማኖታዊ ስነ ጽሁፍ፣ በቤተ ክርስቲያን ቀኖናዎች፣ በውስጥ የነገስታት ዜና መዋዕል ላይ የተገደበ ነበር። የሀገሪቱ ሰፊና አህጉር ተሻጋሪ የውጭ ግንኙነት፣ ቀጠናዊ የዳኝነት ልዕልናና ከቀይ ባህር ማዶ የነበራትን ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖ የፖለቲካ ፍልስፍና ባለው መንገድ የመመዝገብ ልምድ በሀገር ውስጥ ሰነዶች ዘንድ እጅግ አናሳ ነበር ወይም የለም። አረብኛ እንደ ታሪካዊ አዳኝ ታዳጊ መስኮት ሆኖ የአረብ ታሪክ ጸሐፍት ተጓዦች
እንደ አልያዕቁቢ እብነ ሐቢብ ወእንደ እብኑ በጡጣ ገይሩሁም የሌሎችም የሀበሻን መዋቅራዊ ቁመና የመዘገቡት ከውጭ ሆኖ የሚመለከት ገለልተኛና ታማኝ የምስክርነት ሚናን በመያዝ ነው። እነርሱ ስለ አብዱል ሙጠሊብና ስለ ሀበሻው ንጉሥ የዳኝነት መስተጋብር ያስቀመጡት ዝርዝር መረጃ የኢትዮጵያን ቀደምት ታሪክ ከተረትና ካፈ ታሪክነት አውጥቶ በተጨባጭ ሳይንስ ላይ እንዲቆም አድርጎታል። የመጀመሪያ መበታተንና መጥፋት መከላከል ይህንን ታድገዋል። በሀገራችን በነበሩት የጦርነት የፍልሰት ዘመናት በርካታ የውስጥ ሰነዶች ወድመዋል። በእንዲህ አይነቱ ፈታኝ ወቅት የአረብኛ መዛግብት በዓለም አቀፍ ደረጃ በትላልቅ ላይብረሪዎች ማህደሮች ውስጥ በጥንቃቄ ተጠብቀው መቆየታቸው የኢትዮጵያ ታሪክ እንዳይቋረጥና እንዳይዳፈን ያደረገ ስልታዊ ጋሻ ሆኖ አገልግሏል ቋንቋው። በመሆኑም አረብኛ ቋንቋ ድርሳናት ለኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት የባዕድ ሀገር መዝገብ ተደርገው ሊወሰዱ በፍጹም አይገባም። ይልቁኑ የሀገሪቱ የስልጣኔ አድማስ ያዳነ የታሪክ መቆራረጥን የቀጠለ እና የሀገሪቱን አኩሪ ምዕራፍ ከተዳፋኝነት ያወጣ ብሔራዊ የቅርስ ማህደር ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። ያለ አረብኛ ምንጮች የኢትዮጵያ ጥናታዊና መካከለኛ ዘመን ታሪክ ፍጹም ጨለማ ጎዶሎ ሆኖ ይቀራል። እነዚህ መጽሐፍት የሚያስረዱት አረብኛ ቋንቋ የኢትዮጵያን ታሪክ ከውጭ ሆኖ መዝግቦ ለማዳን ብቻ ሳይሆን የሀበሻን ሕዝብ የሞራል ልዕልና፣ ውበት፣ ጀግንነትና ስልጣኔ በአረብ ዓለም ለማንገስና ለማክበር የተጻፉ ስልታዊ የሥነ ጽሑፍ ማህደሮች መሆናቸውን ነው። የምሁራንና የሊቃውንት ምስክርነትን በቀጣይ እንመልከት። የኢትዮጵያን ታሪክ ስነ ጽሑፍና ዓለም አቀፋዊ ቁመና ወደ ዓለም አቀፍ ሳይንሳዊ መድረክ ያመጡ በርካታ የምዕራባውያንና የአገር ውስጥ ታዋቂ ምሁራን አረብኛ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ጥናት ተጨማሪ ሳይሆን መሰረታዊና ሳይንሳዊ ምሰሶ መሆኑን በተጨባጭ አስመስክረዋል። ይህንን እውነት የምሁራኑ ስራዎችና ስልታዊ ደብዳቤዎች በማጣመር በሚከተለው መልክ አቀርበዋለሁ። የተወሰኑ ነው የመረጥኩት፣ ብዛት ያላቸው ናቸው። በፊሎሎጂው መስክ በስነ ጽሁፍ ክፍሉ ኤድዋርድ ኦላንድሮፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ባይብል በተሰኘው መሰረታዊ መጽሐፋቸው የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስና የሊቃውንት ድርሳናት የመካከለኛው ዘመን ክለሳ በጥልቀት ለመረዳት ይላል የአረብኛ ምንጮች መመርመር ሳይንሳዊ ግዴታ መሆኑን በቋንቋ ሳይንስ አረጋግጧል። ሀታ የመጽሐፍ ቅዱስንና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መጽሐፎች እንኳን ለማጥናት አረብኛ ቋንቋ ግድ ነው፣ ሳይንሳዊ ግዴታ ነው ይላል። ይህ የሚያሳየው የአረብኛን የሀገራችንን ጥንታዊ መንፈሳዊ ስነ ጽሁፍ ይዘት የጠበቀና ያበለጸገ መሳሪያ መሆኑን ነው። ጀርመናዊው ሊቅ ዋግነር አረብኛ በኢትዮጵያ እንደ ባዕድ ቋንቋ ሊቆጠር እንደማይገባው አጥብቆ ይሞግታል። ይልቁኑ ቋንቋው በሀገሪቱ የስልጣኔ ታሪክ ውስጥ የጋራ ሀገራዊ የስነ ጽሁፍ ቅርስ የተፈጠረበት ስነ ጽሁፋዊ ቋንቋ መሆኑን በጽኑ የመሰከሩ ታላቅ ምሁር ናቸው። በቀጠናዊ ፖለቲካ እና በዲፕሎማሲያዊ ታሪክ ረገድ ደግሞ እነ ጄምስ ስፔንሰር ትሪሚንግሃም ቅድም የጠቀስኩት ኢስላሚን ኢትዮጵያ በተባለው ታዋቂ ስራቸው ያለ አረብኛ ሰነዶች የኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም የአፍሪካ ቀንድ የንግድና የፖለቲካ መዋቅር ፍጹም ጎዶሎና የተቆራረጠ እንደሚሆን በተጨባጭ አሳይቷል። ከኛ ሀገር ጸሐፊዎች ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት ቸርች ኤንድ ስቴት ኢን ኢትዮጵያ በሚለው የታሪክ ጥናት መለኪያ በሆነው መጽሐፋቸው ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩ የኢትዮጵያ ነገስታት በአባይ ወንዝ ጂኦፖለቲካና በግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ትስስር ምክንያት ከግብጽ ማምሉክ ሱልጣኖች ጋር የነበራቸው ሰፊና የተራቀቀ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለመረዳት የአረብኛ ሰነዶች ብቸኛ ታማኝና ወሳኝ ምንጮች እንደሆኑ ያስረዳሉ። በማህበራዊ መዛግብትና በአጀሚ ስነ ጽሁፍ በምንለው ደግሞ ስንሄድ ፕሮፌሰር ሁሴን አህመድ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ረህመተን ዋሲዓ ኢስላም ኢን 19th ሴንቸሪ ወሎ በሚለው ታሪካዊ ስራቸው የሀገር ውስጥ የእስልምና ታሪክ የፊቅህ መጽሐፍትና ማህበረሰባዊ ሰነዶች የተጻፉ በአረብኛ ወይም
በአረብኛ ፊደል በመሆኑ የሀገራችንን ሙሉና ብዝሃ ባህላዊ የታሪክ ገጽታ ለመሳል የአረብኛ ዕውቀት መሰረታዊ ምሰሶ መሆኑን በተጨባጭ አስመስክረዋል። ቼሩሊ ጣሊያናዊ ተመራማሪ በጥናታቸው እንዳረጋገጡት ደግሞ በኢትዮጵያ በተለይም በሐረር፣ በወሎ፣ በጅማ በሚገኙ በሌሎችም ክፍለ ሀገሮች የአረብኛ ሰነዶች የእጅ ጽሁፎች ወይም ማኑስክሪፕት የምንላቸው ከግዕዝ ምንጮች የምናገኘውን መረጃ የሚያሟሉ የሚገረምሙና ሌላ ሁለንተናዊ ታሪካዊ ገጽታን የሚያሳዩ ህያው ማህደሮች ናቸው ይላል። በዓለም አቀፍ ትስስር ረገድ ደግሞ እነ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ፣ ፕሮፌሰር መርድ ወልደ አረጋይ፣ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ያሉ የሀገር ውስጥና የአውሮፓውያን ታላላቅ ሊቃውንት የጋራ ድምዳሜ እንደሚያረጋግጠው አረብኛ ቋንቋ ኢትዮጵያ ወደ ዓለም የተመለከተችበትና ዓለምም ኢትዮጵያን የተገነዘበበት ዋነኛ የስልጣኔ መስኮት ሆኖ አገልግሏል ይላሉ እነሱ ደግሞ በአጠቃላይ። በመሆኑም የእነዚህ ሁሉ ታላላቅ ምሁራን ምስክርነት የሚያረጋግጠው በኢትዮጵያ ጥናት ዘርፍ የአረብኛን ሰነዶች ችላ ማለት የታሪካችንን ግማሽ አካል እንደ መቅበር ይቆጠራል። የታሪካዊ መረጃ ክፍተት ወደ ጽሁፉ እጅግ ሞጋችና ስትራቴጂካዊ ተለዋጭ ወደ ሆነው ሳይንሳዊ እውን ስንሻገር በኢትዮጵያ የታሪክ አጻጻፍ ውስጥ ከአክሱም መንግስት መዳከም ከ6ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ እስከ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት መነሳት 13ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ያለው 700 ዓመታት በታሪክ ምሁራን ጨለማው ዘመን ወይም የታሪክ ክፍተት ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ረጅም 700 ዓመታት ውስጥ በሀገር ውስጥ በግዕዝ የተጻፉ የጽሁፍ መዛግብት እጅግ ጥቂት ወይም ጨርሶ የማይገኙ ናቸው። ጽሁፉ በጥናት መዛግብት ላይ የተመሰረተ ጽኑ ድምዳሜ እንደሚያስረዳው የአረብኛ ሰነዶች ለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ምዕራፍ ለ700 ዓመቱ ማለት ነው ብቸኛ ቀዳሚ የመረጃ ምንጭ ናቸው። ያለ አረብኛው መረጃ የ700 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ በፍጹም ተዳፍኖ ነው የሚለው። ማንኛውም እንደው ስፔሲፊካሊ ኮሰን ከ550 እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ያለውን ብሔራዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ለማወቅ ብቸኛው ፕራይመሪ ሶርስ አረብኛ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ፈረንጆቹ ከዚህ ከአረብኛ ወስደው ነው የጻፉት። የኛ ሂስቶሪያኖች ደግሞ የፈረንጆቹን ነው የሚያስተጋቡት። ፈረንጆቹ ደግሞ ስትራቴጂካሊ ቀጠናው ላይ ባላቸው ብሔራዊ ጥቅም እና መርጠው ነው የተረጎሙት። አረቦቹ የጻፉትን ሁሉ አልጻፉም። በጣም ሴሌክቲቭ ነበሩ። ስለዚህ የኛ ምሁራኖች የያዙት ቁንጹል የታሪክ ምዕራፍ ነው። ሁሉንም አልጻፉም። ታላላቅ የኢትዮጵያን የነበረችበትን የስልጣኔ ማማ፣ የኢኮኖሚ፣ የኃይል ማማ ላይ ያለውን ጭራሽ አልዳሰሱትም። ፈረንጆቹ የጻፉት ከራሳቸው ቀጠናው ላይ ካላቸው ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅም ጋር አያይዘው ነው። ስለዚህ ታላቁን የኢትዮጵያን ትልቅ የ700 ታሪክ ለመረዳት ለሚፈልግ ማንኛውም ተመራማሪ የግድ ወደ አረብኛ ሰነዶች መመለስ ይኖርበታል። ይህን የታሪክ ክፍተት የሞላው ብቸኛው የታሪክ ምንጭ አረብኛ ቋንቋ ብቻ ነው። ጽሁፉ በጥናት በዚያ ዘመን ስለነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መዋቅር፣ የንግድ መስመሮችና ማህበራዊ ሁኔታ መረጃ ለማግኘት እንደ አልያዕቆቢ፣ አልመስዑዲ፣ አልእድሪሲ እነዚህ እና ሌሎችም የአረብ የታሪክ ጸሐፍት፣ ተጓዦች፣ ድርሳናት ወደ እነሱ መመለስ ግድ ነው። ያለ እነዚህ አረብኛ መዛግብት ኢትዮጵያ በዚያ ዘመን የነበራትን ቁመና በሳይንሳዊ መንገድ ማረጋገጥ በፍጹም አይቻልም። ጥንታዊ የአክሱም ስልጣኔ ከመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የሚያስተሳስረው የታሪክ ሰንሰለት የተገኘው በአረብኛ ቋንቋ አማካኝነት ብቻ ነው። ለዚህም አረብኛ የታሪክ መቆራረጥን የሚቀጥል የመረጃ ድልድይ ነው ማለት ነው። ወደ ክርስትና ድርሳናትና የግዕዝ ስነ ጽሁፍ ወርቃማ ዘመን ወደሚለው ደግሞ እንሄድ። ሁለተኛውና እጅግ አስገራሚ መዋቅራዊ እውነት አረብኛ ቋንቋን ከእስልምና ሃይማኖት መገለጫነት ባሻገር
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ስነ ጽሑፍና መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ያለው የማይተካ እና የላቀ ሚና ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከእስከንደሪያው ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ጋር ለነበራት የዘመናት መንፈሳዊና ታሪካዊ ግንኙነት አረብኛ ዋነኛ የድልድይ ቋንቋ ሆኖ አገልግሏል። ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ማጠቃለያ ጀምሮ የታሪክ ምሁራን የግዕዝ ስነ ጽሑፍ ወርቃማ ዘመን ብለው በሚጠሩት ጊዜ ከእስከንደሪያ የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ምንጮች ወደ ግዕዝ የተተረጎሙትና የቤተክርስቲያኗን መንፈሳዊ ህጋዊና ስርዓታዊ መዋቅር የገነቡት እንዲሁም የሀገሪቱን ንጉሳዊ ክብር ያረጋገጡት ታላላቅ መጽሐፍት ሁሉ የተገኙት ከአረብኛ የጽሑፍ ምንጮች ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሰለሞናዊው ስርዓተ መንግስት መሰረትና የማንነት መገለጫ የሆነው ክብረ ነገስት በ14ኛው ክፍለ ዘመን በአፄ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ከአረብኛ ወደ ግዕዝ የተተረጎመ ቅርስ ነው። ይህን ድርሳን የሰለሞናውያን ስርወ መንግስት የመንግስት ሳባን የንግስተ ሳባንና የሰለሞንን ታሪክ እንዲሁም ታቦተ ጽዮን የሚባለው ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷን የሚተርክ የስርዓተ መንግስቱ የፖለቲካና የሃይማኖቱ ማዕዘን ነው። ዋናው የታሪክ ማስረጃ እንደሚያረጋግጠው ይህ ታላቅ መጽሐፍ በንብረ እድ ይስሐቅ እና በስድስቱ የስያሜ ሊቃውንት ትብብር ከአረብኛ የጽሑፍ ምንጭ ወደ ግዕዝ ቋንቋ የተቀዳና የተተረጎመ ነው። ይህም የሚያሳየው አረብኛ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰለሞናዊው ስርዓተ መንግስት ማንነትና ንጉሳዊ ክብር የገነቡ ታላላቅ ድርሳናት የተገኙበት ዋና የስልጣኔ ምንጭ መሆኑን ነው። የህግና የስርዓት መጽሐፍን ብንወስድ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የህግ መንግስት መሰረት ሆኖ ለዘመናት ያገለገለው ፍትሐ ነገስት በ13ኛው ክፍለ ዘመን በግብጽ በነበረው ኮፕቲክ ምሁር አቡል ፈዳኢል ኢብን አልዓሳል በአረብኛ የተዘጋጀ የህግ ስብስብ ሲሆን በሊቁ ጴጥሮስ አብደሰይድ አማካኝነት ወደ ግዕዝ የተተረጎመ ነው። እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን የስርዓተ መሰረቶች የሆኑት ሲኖደስ፣ የሐዋርያት ቀኖናና ከአረብኛ የተተረጎሙ መጽሐፍት ናቸው። የስርዓተ አምልኮ መጽሐፍታቸውን ብንወስድ በህማማት ሳምንት የሚነበበው መጽሐፈ ግብረ ህማማት የሚባለው በ14ኛው ክፍለ ዘመን በአፄ ሰይፈ አርአድ ዘመነ መንግስት ከኮፕቲክ አረብኛ የተተረጎመ ነው። መጽሐፈ ሰዓታት እና የተወሰኑ የቅዱሳን አባቶች ቅዳሴያት ለምሳሌ የቅዱስ ቄርቆስ ቅዳሴ ከአረብኛ ትርጉም ምንጮች የተገኙ ናቸው። የታሪክና የሃይማኖት መጽሐፍትን ብንወስድ የቅዱሳን ታሪክና ገድል በየቀኑ የሚተረከውና የቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ መዝገብ የሆነው ታላቁ መጽሐፈ ስንክሳር በ14ኛው ክፍለ ዘመን በአባ ሰምዖን በተባሉ ግብፃዊ መነኮሴና በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ትብብር ከአረብኛ ወደ ግዕዝ የተተረጎመ ነው። የነገረ ሃይማኖት መሰረት የሆነው ሃይማኖተ አበውና የኢንሳይክሎፒዲያ ይዘት ያለው መጽሐፈ ሐዊ ከአረብኛ የተቀዱ ናቸው። ስለሆነም የነዚህ መጽሐፍት ጥልቅ የህግ መንፈስ፣ መንግስታዊና ፍልስፍና የቃላት አመጣጥ ለመመርመር የአረብኛ ቋንቋ እውቀት አማራጭ የሌለው የፊሎሎጂ መሳሪያ መሆኑን ያረጋግጣል። በቋንቋዎች ዝምድና ዘርፍ ስንሄድ በስነ ልሳን መዋቅር ስንመለከት አረብኛ፣ ግዕዝ፣ አማርኛ፣ ሌሎችም ሀገርኛ ቋንቋዎች ቅድመ ፕሮቶሴሜቲክ ምንጭ ያላቸው ወንድማማች ቋንቋዎች በመሆናቸው በስርወ ቃል ለምሳሌ በአረብኛ በግዕዝ ከተበ እና በውስጥ አናባቢ ለውጥ ስርዓት ፍጹም ተፈጥሯዊና የደም ትስስር አላቸው። ይህ ጥንታዊ ሴሚያዊ ስደቶች ያስገኙት ስነ ህዝባዊ ውህደት ሶስቱም መለኮታዊ ሃይማኖት አይሁድ፣ ክርስትና፣ እስልምና ወደ ሀገራችን በጂኦ መንፈሳዊ ትስስር እንዲገቡ ምቹ መሰረት ሆኗል። በተጨማሪም በወሎ፣ በሐረር፣ በጅማ፣ በባሌ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ የሀገር ውስጥ የአረብኛ የእጅ ጽሁፎች የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች ኦሮምኛ፣ ስልጥኛ፣ አፋርኛ፣ ትግርኛ፣ አማርኛ እያል በአረብኛ ፊደል የመጻፍ ጥበብ አጀሚ ስነ ጽሁፍ የምንለው የሀገሪቱን ማህበራዊ ታሪክ፣ የዘር ሀረግ፣ የሰላም እሴቶች የጠበቀ ህያው ማህበራዊ ላቦራቶሪ ነው። የሀበሻ ክብር በጥንታዊ የአረብኛ ስነ ጽሁፍ ደግሞ ብንመለከት በኢትዮጵያና በአረብ ዓለም የታሪክ መስተጋብር ውስጥ ሌላው ትልቅ ምሁራዊ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ስልታዊ ምሰሶ በጥንታዊያና በመካከለኛው ዘመን ታዋቂ የአረብ ሊቃውንት
ሙሐዲሶች፣ የታሪክ ጸሐፍት የሀበሻን ህዝብ ታላቅነት፣ ታማኝነትና ስልጣኔ ለመመዝገብና ለማዋደስ የጻፏቸው ይፋዊ የታሪክ መጽሐፍት ናቸው። እነዚህ ድርሳናት አረብኛ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ታሪክ ያለውን አዳኝ ቁመና ይበልጥ ያጠናክረዋል። የሀበሻ ክብር ከፍ ማድረግ ብሎ ረፍዑ ሻእኑል ሐብሻን ብሎ ጀላልዲን ስዩጢ ጽፏል። እጅግ ታዋቂ ብሔራዊ ቅርስ ነው ይሄ። ስዩጢ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሀበሻን ህዝብ የሞራል የበላይነት በታሪክ ያሳዩት ታማኝነት እና ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሀበሻ ምድር ለነጋሲው የሰጡትን ቅዱስ ክብር በሐዲስና በታሪክ ማስረጃዎች በመተንተን ሀበሻን በዓለም ስልጣኔ አናት ወይም ማማ ላይ ይሰቅላታል። ረፍዑ ሻእኑል ሐብሻን ከነስሙ ማለት ነው። በሀበሻ ውበቶች ላይ የተቀረጸው ያጌጠ ጥበብ ብለው ደግሞ አጢራዝል መንቁሽ ፊ መሐሲንል ሑቡሽ ብለው በ16ኛው ክፍለ ዘመን በታዋቂው አላኡዲን የተጻፈው ደግሞ እጅግ የረቀቀ ድርሳን ነው። መጽሐፉ የሀበሻን ህዝብ ውጫዊ ባህላዊ አካላዊ ውበትና ውስጣዊ መንፈሳዊ ስነ ልቦናን ልዕልናን በስነ ጽሁፍ መነጽር በመተንተን በአረቢያ ባህረ ሰላጤ የነበረውን የተሳሳተ አመለካከት በመስበር የኢትዮጵያን ማህበረሰባዊ ክብር በአካዳሚክ ደረጃ ከፍ አድርጎታል። የዙፋኖች አበቦች በሀበሻ ዜናዎች በሚል ደግሞ አዝሃሩል ዑሩሽ ቢአኽባሪል ሑቡሽ በሚል ደግሞ ይህ መጽሐፍ በድጋሚ የኢማም ስዩጢ ረሂመሁላህ የተጻፈ ሲሆን ትኩረቱ የሀበሻን ነገስታት አስተዳደራዊ ጥበብ፣ መንግስታዊ መዋቅርና በጥንታዊው ዓለም የነበራቸውን የፖለቲካ ተጽዕኖ፣ የፖለቲካ ፍልስፍና ባለው መንገድ የሚዘግብ ታላቅ የእውቀት ማህደር ነው። በሀበሻ ታሪክ ውስጥ ያማሩ እንቁዎች በሚል ደግሞ አልጀዋሂሩል ሒሳን ፊ ታሪክ አልሐብሻን። ይህ መጽሐፍ በተለይ የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛው ምስራቅ የታሪክ ተመራማሪዎች የተጠቀሰ ሲሆን በብዙ ተመራማሪዎች የተጠቀሰ መጽሐፍ ነው። በኢትዮጵያ ምድር የተነሱ ታላላቅ መሪዎች የንግድ መስመሮችና የባህል ብዝሃነት እንደ እንቁ በመቁጠር የአገሪቱን ታሪካዊ ቀጣይነት በታማኝነት ያስቀምጣል። የአረብ ሊቃውንቶች ተጨማሪ ድርሳናት ብዙ አሉ እና አልጃሂዝን መውሰድ እንችላለን። በጥቁሮችና በነጮች መካከል ስላለው ልዕልና ፈድሉ ሱዳን አለል ቢጣን ብሎ ፈኽሩ ሱዳን በማለት የጻፉት የሀበሻን የጀግንነት የስልጣኔ ልዕልና በአረቢያ ቀደም ብሎ የተረተሩበት ነው፣ እንዲሁም የገለጹበት ለማለት ነው። እንዲሁም ታዋቂው ምሁር ኢብኑል ቀይም አልጀውዚያ በስራቸው ውስጥ የሀበሻን ስደተኞችና የነጋሲውን የፍትህ ሚዛን በተደጋጋሚ በማንሳት የሀገራችንን ስም ክብር መዝግበዋል። ስለሆነም እነዚህ ሁሉ የታሪክ አምዶች የሚያስረዱት የአረብኛ ምንጮችን ችላ ማለት የኢትዮጵያን ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዓለም ለኢትዮጵያ ለህዝቦቿ የሰጠውን ታላቅ የስልጣኔ የሞራል ምስክርነት አብሮ መቅበር ይሆናል። ወቅታዊ ጂኦፖለቲካዊ ትስስር የስትራቴጂ ምክረ ሀሳብ በመስጠት አጠቃልላለሁ። ክቡራንና ክቡራት፣ ይህ ጥልቅ ታሪካዊና ስነ ልቦናዊ ትንተና ወደ ማጠቃለያው ምዕራፍ ስናመጣው የአረብኛ ቋንቋ የሰነዶች ምርምር ያለፈውን ታሪክ ለመዳሰስ ብቻ የሚጠቅም የአርኪኦሎጂ ፍጆታ አይደለም። ይልቁኑ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከአረቡ ዓለም ጋር ያላትን ሁለንተናዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የባህል ስትራቴጂካዊ ጥቅሞችን ለማስከበር የወደፊት እድሎቿን ለመወሰን የሚያገለግል ህያው የጂኦፖለቲካ መሳሪያ ነው። ወቅታዊውን ተጨባጭ ሁኔታ በሚከተሉት 3 ዋና ዋና ማዕቀፎች አቀርባለሁ። በኢኮኖሚው ትስስር ረገድ የባህረ ሰላጤው ሀገራት ሳውዲ አረቢያ፣ የተባበሩት ኢሚሬትና ኳታር፣ ሌሎችንም የሰሜን አፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያ ቀዳሚ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ምንጮች፣ የግብርና ምርቶቻችን ዋነኛ ገበያዎችና የልማት አጋሮቻችን ናቸው። ከዚህም በላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ሀገራት ውስጥ በስራ ስምሪት ላይ የሚገኙ በመሆናቸው የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ፍሰት በመደገፍ ረገድ የላቀ ድርሻ አላቸው። ስለሆነም አረብኛን በአካዳሚክ ደረጃ ማብቃት የሁሉንም ወገኖች የንግድና የህግ ጥቅሞችን ለማስከበር ወሳኝ ነው። በፖለቲካና ዲፕሎማሲያዊው ቁመና ደግሞ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እና የአፍሪካ ቀንድ መሪ ኃይል
እንደመሆኗ በቀይ ባህር ቀጠና ደህንነት፣ በአባይ ወንዝ ፍትሃዊ አጠቃቀምና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከአረቡ ዓለም ጋር የምታደርገውን ቀጣይነት ያለው የዲፕሎማሲያዊ ድርድር ስልታዊ ዕውቀትን ይጠይቃል። አረብኛ የአፍሪካ ህብረት ይፋዊ የሥራ ቋንቋ በመሆኑ ቋንቋውን በጥልቀት መረዳት የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅሞች በአረቡ ዲፕሎማሲያዊ አደባባይ በቀጥታና በተጽዕኖ ፈጣሪነት ለመግለጽ ዋነኛ ጡንቻችን ነው። በባህልና ማህበራዊ ትስስር ደግሞ በኢትዮጵያና በአረቡ ዓለም መካከል ያለው የዘመናት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መንፈሳዊ ጉዞዎች፣ ሀጅና ዑምራ፣ የኪነ ጥበብ መስተጋብሮች የጋራ የቀለምና የባህል ስብጥር ፈጥረዋል። ይህንን የጋራ እሴት በዘመናዊ የዲፕሎማሲ ስልት በመጠቀም የሀገራችንን በጎ ገጽታ ለመገንባት አረብኛ ቋንቋ ቀዳሚ ድልድይ ነው። ስትራቴጂካዊ የፖሊሲ ምክረ ሀሳቦች ታሪካዊ እውነታዎችን ከወቅታዊ ሀገራዊ ስትራቴጂ ጋር በማቀናጀት ይህ ታላቅ የምሁራን መድረክና የፖሊሲ አውጪዎች የሚከተሉትን 3 ብሔራዊ አቅጣጫዎች እንዲተገብሩ አጥብቄ ጠይቃለሁ። ስትራቴጂካዊ የፖሊሲ ምክረ ሀሳቦች ታሪካዊ እውነታዎችን ምክረ ሀሳብ 1 ከመሰረታዊ እርከን እስከ 2ኛ ደረጃ ስርዓተ ትምህርት ውህደት በሚል አረበኛ ቋንቋን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ብቻ ከመገደብ አሰራር መውጣት አለብን። ይልቁኑ የሀገሪቱን ታሪካዊ፣ ባህላዊ፣ ጂኦፖለቲካዊ ጥቅሞች በዘላቂነት የሚሸከም ትውልድ ለመቅረጽ ከታችኛው የትምህርት እርከን የመጀመሪያ ደረጃ ጀምሮ እስከ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ድረስ አረብኛ በሀገራዊ የስርዓተ ትምህርት ማዕቀፍ ውስጥ ተቀርጾና ተዋቅሮ ለተማሪዎች እንዲሰጥ መደረግ አለበት። ይህ ስልታዊ እርምጃ ተማሪዎች ገና በወጣትነት እድሜያቸው የምስራቅ አፍሪካን የአረቡን ዓለም ታሪካዊ ትስስር እንዲረዱ ሰፊ የቋንቋ ክህሎት እንዲያዳብሩና የወደፊት የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ መሪዎች እንዲሆኑ መሰረት ይጥላል። 2 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የኢትዮ አረብ የጥናትና የምርምር ማዕከል በአስቸኳይ ሊቋቋም ይገባል። ይህ ማዕከል የታሪክ፣ የሥነ ጽሑፍ፣ የሕግና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ተማሪዎች የአረብኛና የግዕዝ ሰነዶች በጥምረት እንዲመረመሩ በማድረግ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስልታዊ የፖሊሲ ግብዓቶችን የሚያቀርብ መሆን አለበት። 3 በብሔራዊ ትርጉም የዲጂታላይዜሽን ፕሮጀክት በሀገራችን ገዳማት፣ መስጊዶች፣ ሙዚየሞችና በግለሰቦች እጆች ውስጥ ተበታትነው የሚገኙትን በሺዎች የሚቆጠሩ የአረብኛና የአጀሚ ውድ የእጅ ጽሁፎች ማኑስክሪፕቶች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዲጂታላይዝድ የማድረግና ወደ ሀገርኛ ቋንቋ ብሔራዊ ቋንቋዎች የመተርጎም ስትራቴጂ በባለስልጣናት ደረጃ ሊቀረጽ ይገባል። ይህንን ለማድረግ ዓለም አቀፍ የምርምር ፈንዶችን በመሳብ አቅም መገንባት ያስፈልጋል። የስትራቴጂ ቋንቋዎች የከፍተኛ ትምህርት ስርዓት በሚመለከት ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ በዲፕሎማሲ፣ በዓለም አቀፍ ንግድ፣ በጋዜጠኝነት፣ በትርጉም ዘርፎች ላይ ለሚሰማሩ ተማሪዎች አረብኛን እንደ አንድ ተራ የባዕድ ቋንቋ ማስተማር ማቆም አለብን። ይልቁንም ቋንቋውን እንደ ስትራቴጂያዊ የሙያ ቋንቋ በመቅረጽ የሀገሪቱን የድርድርና የኢኮኖሚ አቅም የሚያሳድጉ የላቁ ባለሙያዎችን ማፍራት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በማጠቃለል የአረብኛ ቋንቋና ድርሳናት ወደ ከፍተኛ ትምህርትና ምርምር መድረክ መመለስ ማለት የኢትዮጵያን የተቆራረጠ ታሪካዊ ትውስታ በሙሉነት ለመገንባት የሀገሪቱን የስልጣኔ አሻራ ከመጥፋት ለማዳን እና የወደፊት የጂኦፖለቲካዊ ጥቅማችንን በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት የሚደረግ ታላቅ ብሔራዊ ምሁራዊ እርምጃ ነው። ግዕዝና አረብኛ ተዳምረው ታሪካዊቷን ብዝሃ ባህላዊቷን ሙሉዋን ኢትዮጵያን ይፈጥራሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።